चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये TY BCom चा सिलेबस चेंज झालेला आहे. तो सिलेबस आपण आता बघणार आहोत. थोडक्यात हा सिलेबस जो आहे तो ड्राफ्ट सिलेबस आहे. मेजॉरिटीनं 90% हा जो सिलेबस असतो तोच फायनल होतो. तर शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर BCom थर्ड CBCS पॅटर्न जो तुम्हाला ऍप्लिकेबल आहे त्यानुसार पार्ट थर्डला तुम्हाला ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्ही निवडलेला आहे ऍडव्हान्स कॉस्टिंग. सेमिस्टर फिफ्थ मध्ये याचे 2 पेपर होतील, पेपर 1 आणि पेपर 2. तर यामध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात, तर टू नो द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, what are the procedures and method applied in the determination of the cost accounting procedure in respect of material, and to know the application of cost accounting and determination of labor cost. There have 4 topics. These are basic cost accounting, unit second elements of cost, unit third material cost and labor cost. Now in the first topic you have to be getting the knowledge of the basic regarding the cost accounting. In that you have to be learn cost, costing, cost accounting nature, scope, objective, difference between cost accounting, financial accounting and management accounting. Now these are the accounting branches of the related to the accountancy. Cost accounting, financial accounting and management, you have to learn the difference between that, what are the there have differentiation. Now in the unit second, the topic is the element of cost. Elements means ghatak. There have some parts related to the cost. This cost includes various different concepts including the cost. Not only the cost means monetary expenditure, but it includes material cost, labor cost, overhead cost. There are different classification of the cost on the basis of nature, variability, behavior. They includes various types of the cost. These have learned in the unit second. Also, you have to be clear the concept cost center and cost unit, cost sheet, tender, quotations, preparation of cost sheet. In that topic, you have to be 16 marks practical problem on cost sheet, tender, quotation related to the numerical problem. Unit third is the material cost. In material cost, you have to learn storage of material, how the material is to be stored, what are the objectives of store keeping, fixation of stock level. Now all the businessmen have not written one level of the stock. They have to be maintain the stock at the different levels at different situation. In that, what are the levels? The levels may be maximum, minimum, danger, average level. You have to learn in this topic. Economic order quantity, pricing of issue of material. There are different types of the issue of the material from the store. They may be FIFO, LIFO, simple average method, weighted average method. And unit fourth is the labor cost. In that, labor cost include meaning, importance, timekeeping, time booking. When the labor has come into the factory, how to record the labor in time and exit time is the timekeeping, time booking. On that basis, the labor will get the remuneration. This remuneration have different methods and incentive may be provided those worker who making the good work or the increase the profit of the company, they getting the incentives. Sound wage policy, there are different types of the remuneration, time rate system, piece rate system. Taylor's differential piece rate. Taylor is the author or the scientist we have who have developed the some methods of the labor cost, labor remuneration, sorry, multiple piece rate system, Halsey plan and Rowan plan. In our library have some reference book, SP Jain, KL Naran. You can use these books for the reference purpose. BK Bhar, SP Jain and KL Naran. Lal and Nigam, Himalaya publication. Ravi Kisro, Taxman publication. These are the all many books are available in our library.
This is the sub paper first syllabus. In that you have to learn कॉस्ट अकाउंटिंगचा बेसिक कन्सेप्ट काय आहे हे तुम्ही यामध्ये शिकाल. कॉस्ट म्हणजे काय, कॉस्ट कॉस्टिंग म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटन्सी या बाबतीत तुम्ही याची जाणकारी घ्याल. अकाउंटन्सीचे वेगवेगळे प्रकार जसजसं इंडस्ट्री डेव्हलप होत गेली, जसजसं बिझनेस युनिट वाढत गेले, त्याप्रमाणे रिक्वायरमेंट नुसार अकाउंटन्सीमध्ये काही भाग पाडावे लागले. मग त्यामध्ये काही वेळेला कॉस्ट अकाउंटिंगचा पार्ट आला, काही फायनान्शियल अकाउंटिंगचा आला, मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचा पार्ट आला. तुम्ही 11वी-12वीला जे अकाउंटिंग शिकला ते होतं बेसिक अकाउंटिंग. त्यानंतर TY-BCom पर्यंत जे शिकला ते यामध्ये होतं ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी, कॉर्पोरेट अकाउंटन्सी. जसं तुम्ही पुढे जाल तसं फायनान्शियल अकाउंटिंग, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हे पार्ट तुम्ही शिकणार आहात. तर कॉस्ट अकाउंटिंग हे फायनान्शियल अकाउंटिंग आणि मॅनेजमेंट अकाउंटिंग पेक्षा डिफरंट कसं आहे, वेगळं कसं आहे, हे तुम्ही पहिल्या टॉपिक मध्ये शिकाल. युनिट सेकंड जो आहे तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आहे. कॉस्टचे काही घटक असतात की ज्याचं सब युनिट म्हणू आपण थोडक्यात, की हे सब युनिट कसे असतील. कॉस्टचे काही प्रकार आहेत, ते प्रकार काय पाडलेले आहेत हे तुम्ही या टॉपिक मध्ये शिकाल. कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट युनिट आणि कॉस्ट शीट. टेंडर कसं बनवलं जातं, कोटेशन कसं बनवलं जातं, एखाद्या प्रोडक्टची कॉस्ट कशी फाइंड आउट केली जाते, हे तुम्ही या कॉस्ट शीट मध्ये शिकणार आहात. आणि या टॉपिक वरतीच जवळपास तुम्हाला 16 मार्काचा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम जो आहे तो विचारला जातो विद्यापीठामध्ये. युनिट थर्ड जो आहे तो मटेरियल कॉस्टचा आहे. मटेरियल कॉस्ट नेमकी काय असते, मटेरियल नेमकं कसं स्टोरेज मधून बाहेर काढलं जातं, त्याचं स्टोरेज कसं केलं जातं. एखादा बिझनेसमॅन दरवेळी एक मॅक्झिमम लेवल मध्ये स्टॉक नाही ठेवू शकत, की दरवेळेला त्याला स्टॉक काढताना मग सिमेंट इंडस्ट्री असेल की तिथं स्टॉक करून नाही चालत. तो स्टॉक किती लेवलचा असावा, किती प्रमाणात ठेवावा, यासाठी काही मेथड घालून दिलेले आहेत. त्या लेवल जे आहेत त्या लेवल आपल्याला शिकायचे आहेत. त्याच्या लेवल 4 आहेत, मॅक्झिमम, मिनिमम, डेंजर, ॲव्हरेज लेवल. यासारख्या लेवलचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काय असते, ती कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, यावरती देखील प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, की नेमकं जे तुम्ही क्लोजिंग स्टॉक कॅल्क्युलेट करता, तो क्लोजिंग स्टॉक नेमका कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये कुठल्या मेथडनं कॅल्क्युलेट केला जातो. किंवा मटेरियल जे आम्ही बाहेर काढतो किंवा रिसीट केलं गोडाऊन मध्ये, ज्यावेळेला मटेरियल आतमध्ये येतं त्यावेळेला नेमकं कोणती मेथड, कोणती प्रोसिजर वापरली जाते, हे इंडस्ट्रीनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीनं गोडाऊन मध्ये स्टॉक मेंटेन केला जातो. जसं मेडिकल शॉप आहे किंवा सिमेंट इंडस्ट्री आहे, कापसाचं काही गाठी वगैरे तुम्ही ठेवत असाल, काही शेती मालावरती प्रक्रिया करणारे काही उद्योगधंदे असतील, तर तिथे नेमकं गोडाऊन मध्ये स्टॉक कसा मेंटेन केला जातो. मग त्या मेथड आहेत, फिप्पो मेथड आहे, लिफो, सिंपल ॲव्हरेज मेथड, वेटेड ॲव्हरेज मेथड, यासारख्या मेथडचा तुम्हाला त्यामध्ये अभ्यास करावा लागणार आहे. आणि युनिट फोर्थ जो आहे तो लेबर कॉस्ट. आपण जे कामगार आजूबाजूला बघतो, ह्या कामगारांना नेमका पगार कसा दिला जातो. एखाद्या साखर कारखान्यामध्ये कामगार आत आल्यानंतर त्यांची एंट्री केली जाते, किंवा आम्ही कॉलेजमध्ये आत आल्यानंतर आम्ही काही थंब करतो, इम्प्रेशन करतो. तर हे टाइम किपिंगच्या मेथड काय, टाइम नेमका बुक कसा केला जातो, 8 तासाची ड्युटी ही कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, हे देखील आपण या लेबर कॉस्ट मध्ये बघणार आहोत. त्याचं मिनिंग, इम्पॉर्टन्स हे आपण याच्यामध्ये अभ्यासू. शिवाय कामगारांना जो पगार दिला जातो तो पगाराच्या मेथड काय आहेत, त्यांना नेमका वाढीव जो बोनस द्यायचा आहे, की चांगलं काम करणाऱ्या कामगारांना थोडाफार बोनस दिला जातो मालकाकडून, कारण तो त्याचा मालकाचा प्रॉफिट वाढवण्यासाठी हातभार लावत असतो. त्यामुळे मालक देखील आपल्या प्रॉफिट मधला काही हिस्सा हा कामगारांना देत असतो. तर त्याची मेथड काय असावी, का सरसकट सगळ्यांनाच बोनस दिला जावा, हे कदाचित नुकसानीचं किंवा मालकाला त्रासाचं होऊ शकतं. तर नेमकं बोनस कुणाला द्यावा या संदर्भाच्या काही मेथड्स आहेत त्या वेगवेगळ्या विचारवंतांनी शोधून काढल्या. त्यामध्ये होते टेलर्स, डिफरन्शियल पीस रेट, मेरिक, डिफरन्शियल पीस रेट, हॉलसे आणि रोवे प्लॅन. यामध्ये काही विचारवंतांनी कामगारांना नेमकी मजुरी कशी दिली जावी याबाबतीत काही विचार मांडले. यामध्ये एक आहे टाइम रेट सिस्टीम, दुसरा आहे पीस रेट सिस्टीम. टाइम रेट मध्ये कामगारांना जी मजुरी दिली जाते, की तुम्ही किती तास काम केला, किती दिवस काम केला, किती महिने काम केला, किती आठवडे काम केला, याच्यावरती हा पगार दिला जातो. म्हणजे इथं जो नेमका जो घटक विचार घेतला जातो तो टाइम. व्हॉट टाइम यू हॅव टू बी डिव्होटेड इन मेकिंग द सर्टन प्रोडक्ट. In that basis, the remuneration is to be provided on the hours, week or the month basis. Now in the piece rate, the worker how many
product is to be developed or produced, on that basis he has to be provided the remuneration. की कामगारांनी नेमके किती वस्तू बनवल्या नगावरती, क्वांटिटीवरती तो जो पगार दिला जातो आपण त्याला म्हणू पीस रेट सिस्टीम. की पीस गुणुले रेट जो असेल आणि इथं जो असणार आहे टाइम गुणुले रेट, याच्यावरती आपण कामगारांचा जो मजूर आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करतो. हे 4 टॉपिक तुम्हाला सेमिस्टर 5 ला पेपर 1 मध्ये शिकायला मिळतील. अतिशय खूप चांगला सिलेबस डेव्हलप केलेला आहे, प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड आहे, तुमचं नॉलेज नक्कीच वाढवेल. याच्या संदर्भातली पुस्तकं जी आहेत ते आपल्या लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहेत, त्याचं देखील मी तुम्हाला इथं लिस्ट दिलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता. हा आहे सिलेबस पेपर फर्स्टचा, जो तुम्हाला 32 मार्काचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असतील आणि 8 मार्काची थेअरी असतील. धन्यवाद.